ክፍል 2 العقيدة أولا ቅድሚያ ለዓቂዳ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمن الله تشولين دمن كرمات تشولين إن شاء الله بزاريو برنامجنا እንግዲህ ትናንት ጀመርነውን የተማማርን ያለውን العقيدة أولا ቅድሚያ ለዓቂዳ የተሰኘውን ትምህርታችን ኢንሻአላህ እየተማማርን እንገኛለን ማለት ነው። ሁላችሁም ትናንት እንደተማማርነው እንደምታስታውሱት እንግዲህ ዓቂዳ የሚለው ቃል ምንድነው ትርጉሙ? በቋንቋ ደረጃስ ሸሪዓዊ ትርጉሙስ ምን ይመስላል የሚለውን አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን በሰፊው አይተናል ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ኢንሻአላህ ምንማረው التعريف بعلم العقيدة وموضوعه وأسماعه وعلاقته بالعلوم الأخرى يميلون رأس إن يلن مالتنا التعريف بعلم العقيدة التعريف بعلم العقيدة علم العقيدة يا عقيدة أو كتسبال من مالتنا يميلون عند نوكالن التعريف بعلم العقيدة وموضوعه على موضوع من دنو يا عقيدة يا أوقات زرف موضوع يتكمت أبت على من دنو لا من الناس فلقى عقيدة يميلون نالن وأسماؤه وعلاقته بالعلوم الأخرى نقدي عقيدة ተለያየ ስሞች አሉት ሱንና ያለን እንደዚሁም ደግሞ ከሌሎች ዕውቀት ዘርፎች ጋር ያለው ግንኙነትንም በተመለከተ እናያለን ማለት ነው ኢንሻአላህ اولا التعريف بعلم العقيده علم العقيده ማለት የዓቂዳ የዕውቀት ዘርፍ ስንል ምንድነው እንግዲህ ባለፈውም አይተናል ዓቂዳ ማለት ምን ማለት ነው ሸሪዓዊ ትርጉሙን አይተናል ያው ያ ማለት ነው በተዘዋሪ መንገድ علم العقيده ማለት ያ ነው زورو علم العقيدة بلو مالت من دنو أولا التعريف بعلم العقيدة علم العقيدة يا عقيدة أوكت بلو مالت من دنو هو علم يعنى ببيان أصول الاعتقاد ومسائله ودلائله والرد على المخالفين علم العقيدة مالت هنا علم العقيدة بلو مالت من دنو ببيان أصول الاعتقاد يا عقيدة مسارتوچين مبررابتنو مالتنو ومسائله ጥያቄዎች ካሉ በሱ ዙሪያ ላይ ودلائله መረጃዎች ላይ والرد على المخالفين ሱንም ሚጻረሩ ሰዎችን ምላሽ የሚሰጥ በአጠቃላይ በተውሂድና በተውሂድ ዙሪያ ላይ ያሉ ጉዳዮች የሚነሱበት በኢማን በጠቅላላው ጽንሰ ሐሳቦች ላይ ባሉ ጉዳዮች ላይ መሰረቶች ላይ የሚነሱ ጥያቄዎችን በመረጃ የሚያስረዳ የሚያስተምር የዕውቀት ዘርፍ ነው ብሎ ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛው ثانيا موضوع علم العقيدة يا عقيدة تمهرت موضوع من دنو بقى علامه ما نما براراتنو بوانانت موضوع من لاينو العقيدة بوانانت مش كركرو من لاينو يميلون سناي موضوع علم العقيدة هو أركان الإيمان الستة بوانانت يا عقيدة قداي مش كركرو በስድስቱ የኢማን ክፍሎች ላይ ነው ማለት ነው ምክንያቱም አብዛኞቹ ገይቢያቶች ናቸው የሩቅ ሚስጥሮች ናቸው እዛ ላይ ልባችን
በትክክል ይታሰረ መሆን አለበት ለምሳሌ ከኢማን ክፍሎች ውስጥ የመጀመሪያው ማን ነው በአላህ ማመን ነው በአላህ ማመንን ስንማር በዋናነት ምንድነው ትኩረት የሚያደርገው ተውሂድ ማለት እዛ ነው ስለዚህ አቂዳ በውስጡ የተውሂድ ትምህርትን ይይዛል ማለት ነው ተውሂድ እንግዲህ አንዱ የአቂዳ ትምህርት ክፍል ነው ተውሂድ ስንል አላህን በብቸኝነት ማምለክ ነው ከዚያ በኋላ እንደገና ይቀጥላል ስድስቱ የኢማን ክፍሎች አልኢማኑ ቢላህ ይመጣል እዚህ ውስጥ ተውሂድ አለ وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر والقدر ويتبع ذلك العقيدة في الصحابة وآل البيت والإمامة እነዚህ ሁሉ ሰዎች የተወዛገቡባቸው አጀንዳዎች ስለሆኑ ስለ ሰሃቦች ስለ አህሉል በይቶች ስለ ኢማሞች ኢማምን ስናነሳ ለምሳሌ አልይን ልክ ሁሉ አልፈው ድንበር አልፈው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ደረጃ የሚያደርሷቸው አሉ አልይን ማለት ነው ኢማማችን ናቸው እሳቸው ብለው እስከ ማምለክ ሁሉ የሚደርሱ አሉ ማለት ነው መለኮታዊ አቅም ሁሉ የሚያላበሷቸው አሉ ማለት እና ኢማማን በተመለከተ ኢማምነትን በተመለከተ እስልምና ትክክለኛው አቂዳ የትኛው ነው በአህሉል በይት በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቤተሰቦች ላይ የሰለፎች አቋም ምንድነው ሰሃቦችን በተመለከተ የሰለፎች አቋም ምንድነው ብለን ያን ግንዛቤ ይዘን ልቦቻችን ላይ የምናሰርጸው የምናጸድቀው አቋም አቂዳ ይባላል ማለት ነው ግልጽ ነው ብዬ ነው የማስበውና አቂዳ በጣም ሰፊ ጽንሰ ሐሳብ ነው እዛ ውስጥ አቂዳ ውስጥ ምን አለ የተውሂድ ጉዳይ አለ ማለት ነው እና ብዙ ጉዳይ ነው የሚነሳው نحو ذلك من الأصول التي خالف فيها بعض أهل البدع ሌሎችም እንግዲህ የቢድዓ ሰዎች ተወዛገቡባቸው ተለያዩ ጉዳዮች አሉ ስለ አስማኡ ሲፋት ስናነሳ በጣም ብዙ ነገር አለ በጣም ብዙ ጉዳይ አለ ማለት ነውና የቢድዓን ጉዳይ ስናነሳ ሽርክያቶችን ሁሉንም በአጠቃላይ እስልምና ውስጥ የሚነሱ ኢዕቲቃዶች አስተሳሰቦች መርሆች በሙሉ ዚባ አቂዳ ዘርፍ ውስጥ ይታያሉ ማለት ነው ويبين الإمام ابن أبي العز الحنفي موضوع علم العقيدة إمام ابن أبي العز الحنفي يتبالوت تلك علم شرح الطحوية بتسنيو كتابات شولاي قلت سيادرقو سلا علم العقيدة موضوع سلا يعقيدة تمهرت على ما سيابرارو منالو وطريقة ترتيب مباحثه تككلنيو عقيدة مرمر قدم تكتل منقدوچو والو عقيدة انجدي كيت جمرو يت يدرسال የመጀመሪያው የአቂዳ ክፍል ከምንድነው የሚጀምረው ከምንድነው አቂዳችንን ማስተካከል ያለብን ብለን ስንነሳ አሉ واحسن ما يرتب عليه كتاب اصول الدين واحسن ما يرتب عليه كتاب اصول الدين قالوا يا اصول الدين يدين መሰረታዊ ጉዳዮችን የሚዳስሱ መጽሐፎች قدم ተከተላቸው ተርቲብ ተደርጎ قدم ተከተል ተደርጎ ሊዘጋጅ የሚገባው ترتيب جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام لك نبي عليه الصلاة والسلام لجبريل بملسبت قدم تكتلنا ይላሉ عقيدة ስንማርም ልክ በዚያ መሆን አለበት ሰውየው عقيدة ሲማር በትክክል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኢማን ስንት ነው እስኪ ስለ ኢማን ንገረኝ اخبرني عن الايمان ሲላቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምንድነው ያሉት حين سأله عن الايمان فقال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر الى اخر الحديث ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በመለሱበት አግባብ ነው ይላሉ አላሁ አክበር ይሄ ትልቅ ዕውቀት ዘርፍ ነው አንድ ሰው አቂዳዬን ማስተካከል አለብኝ ስለ አቂዳ መማር አለብኝ አቂዳዬን በሚገባ ማወቅ አለብኝ ብሎ ሲነሳ ተርቲቡ ቅደም ተከተሉ በዚህ ይሆናል ማለት ነው ይሄው
نبي عليه الصلاة والسلام قدرتم تكتل مالته سلازي فيبدأ بالكلام على التوحيد والصفات وما يتعلق بذلك سلازي عقيدة سيبال قدميا ميمطاو غداي مندنو أن تؤمن بالله نيالوت نبي عليه الصلاة والسلام يا مالت مندنو توحيد نو بالله للتامن اللهن ببچኝነት ማምለክ ማለት ምንድነው አላህን በብቸኝነት አላህን በአምልኮት ብቸኛ ማድረግ ማለት ምን ማለት ነው ተውሂድ ነው ሌላ ነገር የለውም አላህን በብቸኝነት ማምለክ ማለት ተውሂድ ነው ተውሂድ ስንል ደግሞ ሶስቱ ዋና ዋና የተውሂድ ክፍሎች መምጣት አለባቸው ማለት ነው وما يتعلق بذلك ከተውሂድ ጋር የሚያያዙ ነጥቦች ይነሳሉ ማለት ከዚያ በኋላ ثم بالكلام من الملائكة على الملائكة ثم الى اخره ከዚያ በኋላ እንግዲህ ስለ አላህ በደንብ ያውቃል ተውሂድ ማለት ነው ከዛ ስለ መላእክቶች ከዛ ስለ መጻሕፍቶች ከዛ ስለ መልእክተኞች ከዚያ በመቀጠል ስለ የውም الአኺር ስለ ቀደር ይገባል ማለት ነው እንግዲህ የዕልም العقيدة ተርቲቡ ይሄ ነው ማለት ነው እንደ ሰው ዕልም العقيدة ማወቅ ካለበት በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ጥርት ያለ ግንዛቤ ይዛል ጥርት ያለ አቋም ይዛል ማለት ነው እና ኢንሻአላህ አቂዳ ሲባል ሌላ ነገር አይደለም ማለት ነው ይሄው ኢማን መሆኑን ማወቅ ይገባል ማለት ነው ሌላ ኢንሻአላህ በሶስተኛነት ዛሬ የምንማረው اسماء علم العقيدة علم العقيدة እንግዲህ ያው ተለያየ ኪታቦች ላይ በተለያየ ዑለሞች ላይ ተለያዩ ታላላቅ ዑለሞች ዘንድ ተለያየ ስያሜ ተሰጥቶት ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው من أهم هذه الأسماء التي أطلقت على علم العقيدة لعلم العقيدة كالتسطط سياميዎች ውስጥ እንግዲህ የመጀመሪያው السنة سنة ይባላል ለዓቂዳ የእውቀት ዘርፍ ከተሰጡት ስያሜዎች ውስጥ አንዱ السنة ይባላል سنة ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የመጡበት መንገድ ስለሆነ ማለት ነው قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خلق كثير صنفوا في هذه الأبواب يعني أبواب الاعتقاد بزو تلالاق علموች በዚህ ርዕስ ላይ በዚህ السنة በሚለው ስያሜ እየሰጡ ብዙ ኪታቦችን አዘጋጅተዋል وسموا ذلك ለኪታቦቻቸው ስያሜ ሰጥተዋል ማለት ነው ለምሳሌ كتب السنة وسموا ذلك كتب السنة ليميزوا بين عقيدة أهل السنة وعقيدة أهل البدع روزرو ባለፈው ስንተረጉም ለባጢሉም ለሐቁም ያው ስሙ እንደሚስራራ ስራ ላይ እንደሚውል ተናግረናል ምክንያቱም አቂዳ ብሎ ማለት ያው ሰውየው መንገዴ ነው እምነቴ ነው አቋሜ ነው ብሎ የሚሄድበት መንገር ነው ብለናል ኢማ ካነ ሐቀን አው ባጢላ ማለት ነው ስለዚህ ኩቱቡ السنة ብዙ ታላላቅ የእስላም ሊቃውንቶች ከአቂደቲ አህሊ البدع ለመለየት ኪታባቸውን ኪታቡ السنة እያሉ በኋላ ላይ እንመጣባቸዋለን ብዙ በሱና የተሰየሙ የአቂዳ ኪታቦች ተዘጋጅተዋል ማለት ነው وقال الحافظ ابن رجب السنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو أصحاب السالمة من الشبهات والشهوات እንግዲህ ابن رجب من ይላሉ سنة بلو مالت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه السالمة من الشبهات والشهوات سنة بلو مالت نبينا صحابه تشاتشو نزيابت عام تبك يهونو كشبهة እና ከሸህዋ ከስሜትና ከማምታቻዎች የተጠበቁ የሆኑት ሰሃባዎችና النبي عليه الصلاة والسلام መንገድ ማለት ነው ሱና ማለት ይላሉ ثم صار معنى السنة في عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل الحديث وغيرهم عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر ስለዚህ
ይሄ ሱና የሚለው ቃል እንግዲህ በሙተአኺሮችም በኋላ ላይ በመጡት ታላላቅ ዑለሞችም ዘንድ በዚህ ግንዛቤ ነው ማለት ነው ኢንሻአላህ ተጠቀሙት ያለው እና ሱና ሲባል እንግዲህ በመሳኢል الإيمان በኢማን ጋር ተያይዞ በሚነሱ ጥያቄዎች ጉዳዮች በአጠቃላይ በስድስቱም የኢማን ክፍሎች ላይ ባሉ ኢዕቲቃዶች እምነቶች ላይ የጠራ አቋም መያዝ የሚያስችለን መንገድ ነው ማለት ነው ይሄ ሱና وصنفوا في هذا العلم تصانفا وسموها كتب السنة وإنما خص هذا العلم بعلم السنة باسم السنة لأن خطره عظيم ومخالف فيه على شفاء هلكة እንግዲህ السنة እያሉ የአቂዳ ኪታቦቻቸውን የሰየሙ ብዙ ዑለሞች አሉ ማለት ነው በዚህ ስያሜ የሰየሙበት ምክንያት ለምንድነው አሉ لأن خطره عظيم ይሄ ጉዳዩ በጣም አሳሳቢ ስለሆነ ማለት ነው ይሄ የአቂዳ ጉዳይ በጣም ወሳኝ ነው በጣም እጅግ አንገብጋቢ ነው ይሄን አንገብጋቢ ጉዳይ ደግሞ ልንይዘው የሚገባው በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መንገር ነው በሰሃቦች መንገር ነው ብለው ስለሚያምኑ ብዙ የአቂዳ ኪታቦች السنة ተብለው የተሰየሙበት አለ ማለት ነው ومن مصنفات بهذا الاسم أصول السنة لإمام أحمد والسنة لأبي عاصم والسنة لعبد الله بن أحمد وأصول السنة لابن أبي زمنين وغيرها مالتنا እንግዲህ የአቂዳ ኪታቦቻቸውን السنة أصول السنة እያሉ ከሰየሙ ታላላቅ ሊቃውንቶች ውስጥ ኢማሙ አህመድ ማንሳት እንችላለን እሳቸው ለምሳሌ أصول السنة የሚል የአቂዳ ኪታብ አላቸው ማለት ነው ሌሎችም ኢብኑ አቢ ዓሲምም እንደዚሁ السنة የሚል አላቸው አብዱላህ ኢብኑ አህመድ ኢማሙ አህመድ ልጅ ናቸው እሳቸውም السنة የሚል ኪታብ አላቸው ማለት ነውና እንግዲህ ዒልም አልዓቂዳ በአስና ተብሎ የሚጠራበት ስያሜ እንዳለው ማወቅ አለብን ሁለተኛው አልኢማን ነው አልኢማን ተብሎ ይጠራል ይሄ ዒልም አልዓቂዳ واصل هذه التسميه حديث جبريل المشهور المتقدم فيها الايمان ان تؤمن بالله سلميل ايمان بلو ማለት በአላህ ማመን ነው ብሎ ያ የጅብሪል ሐዲስ አለ ስድስቱንም ኢማን ክፍሎች የሚዘረዘሩበትና ووجه تسميته بذلك التي فسر الايمان في هذا الحديث بالاعتقادات الباطنه ውስጣዊ ናቸው እኮ እነዚህ ስድስቱም የኢማን ክፍሎች ልብ ላይ የሚታመንባቸው ጉዳዮች ስለሆኑ الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الحديث ስለተዘረዘረ ኢማን ተብሎ የተጠራበት ሁኔታ አለ ማለት ነው በዚህም እንግዲህ ብዙ ዑለሞች ኪታቦቻቸውን الإيمان أصول الإيمان እያሉ አዘጋጅተዋል ማለት ነው ومن مصنفات بهذا الاسم الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته يميل أبي عبد القاسم ابن سلام يساتشو كتاب الإيمان ابن أبي شيبة يساتشو الإيمان لابن أبي عمر العدني الإيمان لابن منده الإيمان ابن تيمية أصل الإيمان لشيخ محمد بن عبد الوهاب نزين كتابوش متقس انجلال مالتنا نزين كتابوش سنفتشاتشو بتقلال لا يعقيدا كتابوش ناتشو سلازي الإيمان ተብሎ የአቂዳ ኪታቦች መሆናቸውን በዚህ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው ሌላው ሶስተኛው የዕልም العقيدة ስያሜ أصول الدين الأصل في اللغة هو ما يقوم عليه غيره እንግዲህ أصل ማለት ምንድነው هو ما يقوم عليه غيره ሌላው የሚቆምበት ነገር ማለት ሌላው የሚቆምበት ነገር መሰረት ነው الأصل في اللغة أصل መሰረት ብሎ ማለት በቋንቋ ደረጃ هو ما يقوم عليه غيره ሌላኛው የሚቆምበት ማለት ነው يسمى هذا العلم بذلك لأن فروع الدين تنبني عليه عقيدة እንግዲህ ምንድነው ተብሏል أصل ነው መሰረት ነው
ያው በተቃራኒ ያው ኢማን ስለሆነ ማለት ነው መሰረት ነው ሌላው ዒልም እንግዲህ ሌላው ቅርንጫፋዊ የሆነ የእውቀት ዘርፍ ከርሱ ነው የሚበቅለው ማለት ነው እና ኡሱሉዲን የዲን መሰረት ተብሏል እኛም እንግዲህ በዋናነት እንድንማረው እንድንከታተል የተፈለገበት ምክንያት እንግዲህ ኡሱሉዲን ስለሆነ ነው ማለት ነው በዚህም እንግዲህ ያው በጣም በዚህ ሲያሜ ብዙ የአቂዳ ኪታቦች ሲያማቸውን ኡሱሉዲን በሚል ያደረጉ አሉ ومن الكتب المصنفة بهذا الاسم الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري أبو حسن الأشعري كتاب لمثالي الإبانة عن أصول الديانة يميل الله እንደዚሁም ደግሞ شروح الإبانة عن أصول السنة والديانة يميل لابن بطة العكبري يساتشو الله والوصول إلى معرفة الأصول يميل الله لأبي عمر الطلمنكي يساتشو كتاب الله والفصول في الأصول عن أئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول يميل يا أبي الحسن الكرجي الشافعي يساتشوم كتاب متقس ይቻላል ማለት ነው እነዚህ ኪታቦች እንግዲህ ኡሱሉዲን ናቸው ተቀላላ አብዛኛዎቹና የአቂዳ ኪታቦች ናቸው ማለት ነው ሌላው በአራተኛነት ለዒልም አልዓቂዳ ለዓቂዳ የእውቀት ዘርፍ ከተሰጠው ስያሜ ሌላው አተውሂድ ነው ተውሂድ ይባላል ይሄ የእውቀት ዘርፍ ማለት ነው ለምንድን ነው ተውሂድ የተባለው وسمي هذا العلم بذلك تسمية له بأشرف أجزائه እንግዲህ ከዓቂዳ ትምህርት ክፍሎች ውስጥ እጅግ በጣም ትልቁ ማን ነው ተውሂድ ነው بأشرف أجزائه የተከበረው ክፍሉ ነው እሱ ኢማን እኮ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሲዘረዝሩ ራሱ የመጀመሪያ ያመጡት ይሄን ተውሂድ ነው እንቱእሚነ ቢላህ ነው ያሉትና توحيد تبلو يتطرال مالتنا لمندنا وسمي هذا العلم بذلك هي عقيده يوقت ظرف بزي يتطرابت مكنيات لمندنا تسميه له لسو سيامي تدرغو نو باشرف اجزائه بتكبروا كفلو بواناو كفلو مالتنا عقيده وانا كفل مالت توحيد سلونا مالتنا وهو التوحيد المتضمن للإقرار بوحدانية الله تعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وسائر مباحث العقيدة كالإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر والإمامة والصحابة تعتمد عليه فهو أساسها وجوهرها هي توحيد بلو مالت انقري وانو أساسنا ومسارتنا ሌሎቹ ኢማን ክፍሎች የሚመጡት ከሱ በመቀጠል ነው አንቱሚና ቢላህ ብለን ነው እሱን ሳናረጋግጥ እሱን ሳናስተካክል ወመላእክት ይሃንልም ማለት ነውና በዚህም ይጠራል ማለት ነው በተውሂድ እንግዲህ ኢብኑ ኹዘይማ አለ ኢብኑ መንደህ አለ ለአብድ الغني المقدسي ያላቸው التوحيد የሚል ደግሞ በጣም መሽሁሩኛ ሁላችንም የምናውቀው ኪታብ ሼክ መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ አላቸው ማለት ነውና በዚህም ስያሜ የተሰጡ ኪታቦች እነዚህ መጥቀስ ይቻላል ማለት ነው እንግዲህ ወደ አራት ኪታቦችን አየን ማለት ተውሂድ በሚል ብቻ ኢብኑ ኹዘይማ አላቸው ኢብኑ መንደህ አላቸው አብዱል ገኒ አልመቅዲሲ አላቸው መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ አላቸው ማለት ነው ተውሂድ በሚል የዓቂዳ ኪታብ ማለት ነው ሁላችንም እናጋቸው ኪታቦች ናቸው ሌላው የዕልም العقيدة ስያሜዎች الفقه الأكبر ይባላል وسمي بالفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع ونقل الشيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أبي حنيفة أنه قال الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير زي لا إنجليش يا عقيدة يتمهر تزرف فقه الأكبر الإبالة المالتنا تحلق وقت በመባል ይታወቃል ታላቁ መረዳት ታላቁ ግንዛቤ ማለት ነው بالنسبه الى فقه الفروع كفروع ከቅርንጫፋዊ ዕውቀቶች አንፃር ሲታይ እሱዋና ስለሆነ ማለት ነው ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أبي حنيفة إمام ابن تيمية ማለት ነው ابن تيمية كأبو حنيفة ከታላቁ ኢማም ይዘው እንዳሉት ምን ይላሉ إمام أبو حنيفة مالتنا الفتوى الحموية الكبرى بتبالو كتابات شولاي مالتنا الزالاين يتناقروا ابن تيمية من يلالو ينقري نقروا
ነቅል የተደረገው ከአቡ ሐኒፋ ነው። ምን ይላሉ አቡ ሐኒፋ? الفقه الأكبر في الدين በዲን ላይ ያለው ይሄ ትልቁ ግንዛቤ ይሄ አቂዳ ብሎ ማለት خير من الفقه في العلم ከሌሎች ዕውቀቶች የበለጠ ነው ይላሉ። ያ ማለት ምንድነው? የአቂዳ የዕውቀት ዘርፍ ከአቂዳ ውጭ ካሉ የዕውቀት ዘርፎች የተሻለና ኸይርን የበለጠ ነው አሉ። ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه አንድ ሰው ጌታውን እንዴት መገዛት እንዳለበት ማወቁ ኸይሩን በላጭ ነው من أن يجمع العلم الكثير ሌላ እጅግ በጣም ብዙ ዕውቀትን ከሚሰበስብ ይልቅ አንድ ሰው ጌታውን እንዴት መገዛት እንዳለበት ማወቁ ይበልጣል አሉ። ለዚህም እኮ ነው በጣም በዕውቀት ደረጃ በሰርፍ በነህው በበላጋ በአጠቃላይ በብዙ የዕውቀት ዘርፎች ጫፍ የደረሱ ሰዎች አሉ። ነገር ግን ተውሂዳቸውን ስናይ በጣም ያሳዝናል። አላሁ አክበር። በእነሱ ተቃራኒ ደግሞ አንዲት ኡሱልን ኪታብ ቀርቶ አንድ ኪታብ ተውሂድን በደንብ ቀርቶ ዒባዳው እጅግ በጣም የመጠቀ የሰለፎችን የሚመስል ሰው አለ። ግን ሌላ እኮ የፍሩዕ ዕውቀት ላይ ኖረው ይችላል። ነገር ግን ማንኛው ይበልጣል አሉ? الفقه الأكبر የያዘ የአቂዳ ዕውቀትን የያዘ ሰው ማለት ነው። የተለያየ ዕውቀት ዘርፍን ተሸክሞ ጌታውን እንዴት መገዛት ካለበት እንዴት መገዛት እንዳለበት ካላወቀ አለማወቁ ነው የሚሻለው። ትንሽ የአቂዳ ዕውቀት ኖሮት አላህን በትክክል የሚገዛ ሰው ይበልጣል ማለት ነው። ያ የተለያዩ ዕውቀት ዘርፎችን ተሸክሞ አላህን አሳምሮ አላህን በትክክለኛው የሰለፎች መንገድ ከማይገዛ ሰው ማለት ነው። እና ፍቅሁል አክበር ተብሎ ስያሜ ተሰጥቶታል ማለት ነው። በዚህ ላይ እንግዲህ ብዙ ኪታቦች አሉ። አልፍቅሁል አክበር ኢማሙ ሻፊዒም አላቸው። አልፍቅሁል አክበር ኢማም አቡ ሐኒፋም እንደዚሁ አላቸው ማለት ነው። ሌላው እንደዚሁ ለዕልም አልዓቂዳ ከተሰጡት ሌላው ስድስተኛው ስያሜ አሽሪዓ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። አሽሪዓ ይባላል ማለት ነው። አሽሪዓ في الأصل تشمل جميع ما شرعه الله تعالى ثم خصت بمسائل الاعتقاد عند طائفة من العلماء. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله اسم الشريعة والشرع فإنه ينتظم كل ما شرعه الله من العقائد والأعمال. ሮዞሮ ሸሪዓ የሚባለው እንግዲህ በዋናነት አቂዳ ነው። ስለዚህ ከዚያ ጋር ተያይዞ ይሄ ስም እንደተሰጠው ዑለሞች ያነሳሉ ማለት ነው። ሮዞሮ ሸሪዓ ብለን ስናነሳ ትልቁ ጉዳይ የሚመጣው ጉዳይ ምንድነው? አምልኮ ነው። አምልኮ ስለሆነ ይሄም ስያሜ ተሰጠበት ሁኔታ እንዳለ ይጠቁማል ማለት ነው። ሌሎችም ብዙ ጉዳዮች አሉ ማለት ነው። ኢንሻአላህ ተመልሰን መጣባቸዋለን። ዛሬ እንግዲህ በዋናነት እነዚህን ሶስት ጉዳዮች አንስተናል። የመጀመሪያው التعريف بعلم العقيدة አቂዳ ትምህርት ብሎ ማለት ምንድነው? ሁለተኛ وموضوعه واسماؤه وعلاقته بعلوم الاخرى موضوعنا አይተናል። እንደዚሁም ስያሜዎቹን አይተናል። ከሌሎች የዕውቀት ዘርፎች ጋር ያለውን አላቃ ደግሞ ኢንሻአላህ እንዳይበዛብን በሚቀጥለው ትምህርት ጋር ይዤ እመጣለሁ። ሰለላሁ ዐለ ነብይና ሙሐመድ ወላሁ አዕለም።